सर पूरा देश का महिलाओं के लिए बात करना चाहिए। आप मुस्लिम महिलाओं का क्यों बात करते हैं? ये राजनीतिक है, ऐसा मत कीजिए। आप पूरा देश का महिलाओं के लिए बात कीजिए। अखिलेश जी बोल दे। जल्दीबाजी क्यों है आपको जल्दीबाजी क्यों है? महिला विधेयक के पक्ष में हम, आप जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते? ये अध्यक्ष महोदय, आप सेंसस ये इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि जैसे ही जनगणना होगी हम सब लोग जाति गणना मांगेंगे, जाति गणना होगी तो हम आरक्षण मांगेंगे, इसीलिए आप लोग धोखा दे करके आना चाहते हैं। जी आपको भी पर्याप्त मौका देंगे, सबको पर्याप्त मौका देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अखिलेश जी ने बोला, उसका जवाब दे रहे हो तो हाँ उसी पे जा रहे हैं, उसी पे बोल रहे हैं। हाँ माननीय अध्यक्ष जी, सदन की कार्यवाही को पूरा देश देख रहा है। कुछ स्टेटमेंट ऐसे किए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं। अखिलेश जी ने कहा जनगणना क्यों नहीं हो रही है। मैं पूरे सदन के माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, जारी। 2, उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना का मांग करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि सरकार ने जाति की जनगणना करने का निर्णय ले चुकी है और आप बैठिए बता दो। अरे बैठिए भाई, बैठिए। और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है। माननीय सदस्य धर्मेंद्र यादव जी कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है। उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है और घरों की कोई जाति नहीं होती। समाजवादी पार्टी का चले तो घरों की भी जाति तय कर ले। मान्यवर, जब व्यक्तियों की जनगणना होगी, नागरिकों की जनगणना होगी, तब उसमें जाति का कॉलम रखा है। ये मेरा विभाग है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये जनगणना जाति जनगणना के साथ ही होने वाली है। तीसरी बात, इन्होंने ये जो आपने समझाया कि नियम 72 की जो खिड़की है वो हमें लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी पर और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्पिटेंसी पर बोलने की ही इजाजत देती है। वो खिड़की का उपयोग कर धर्मेंद्र यादव जी ने एकदम गैर संवैधानिक बात करी, मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की। मान्यवर, हमारा संविधान किसी भी प्रकार के धर्म के आधार पर आरक्षण की कतई मंजूरी नहीं देगा। और मैं फिर से संकल्प सरकार का बताता हूं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों को किसी भी प्रकार का आरक्षण गैर संवैधानिक है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता है। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आदि आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या मुस्लिम महिला आदि आबादी में नहीं आती नहीं होनी ना देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर। अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय,
जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था, ये तो कोई माननीय तर्क नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी ओके, जाति से नहीं, ये आता नहीं। हूँ। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना। चलिए डॉक्टर कोकोली घोष, जब आपको डिबेट होगा तो पर्याप्त मौका मिलेगा। आप सारा विषय रखना, डिबेट के समय कोई दिक्कत नहीं है। Honorable Sir, I rise on behalf of All India Trinamool Congress to raise my objection for introduction of this bill for two reasons. The 131st Amendment of the Constitution. First, the Article 334A is arbitrary as it makes women's reservation dependent on a future delimitation exercise, contingent on the discretion of the government. This creates uncertainty and allows the government to delay implementation. Equality cannot depend on political exercises. Equality comes by birth, by democratic rights given in the Constitution by Ambedkar Sahab, whose birth centenary we just celebrated this week. And secondly, sir, the Constitution mandates periodic readjustment after each census under Article 82 and 170 for Lok Sabha and Vidhan Sabha. This bill deletes that mandate and substitutes it with executive discretion, converting it into obligation into political choice. And also, women should be elected to the additional seats like All India Trinamool Congress always feels more than 33% before even 2023 when the bill was passed. And women will be elected to the additional seats created through reservation without cutting the seats of the existing male MPs. This is chauvinism, this is anti-democratic, it is unconstitutional. Thank you, sir. मुझे लग रहा है कि सदन में सभी मान्य नेताओं को विरोध बिल का करें, उसके पहले अपने मत को दे देंगे तो देश समझ जाएगा। इसलिए पूरी डिबेट के समय मत देना, अभी विधायक क्षमता पे कर लो। चलिए, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने कहा एन.के. प्रेमचंद्रन जी समझा दो इनको। आप तो एन.के. प्रेमचंद्रन जी, आप रूल्स में बोलना, ठीक है ना। अगर आप रूल्स में नहीं बोलोगे तो लोग ठीक नहीं समझेंगे। Thank you very much, Mr. Speaker, sir. Sir, I rise to oppose the introduction of 131st Constitution Amendment Bill on the following 6 grounds, and that to the constitutional grounds. I am questioning and challenging the constitutional competency as well as the legislative competence of introducing this bill. So kindly, according to Rule 72(1) proviso, kindly provide me some time so as to elucidate my case regarding the legislative competence of the bill. Sir, number one, the 131st Constitution Amendment Bill is not meant for the women reservation, but it is meant for the delimitation. That is the basic objection we are raising. Sir, always the Honorable Minister, the Home Minister is always talking about the women's reservation. Already, as per the constitutional provision, this House unanimously, except 2 honorable members, this House unanimously passed the women reservation bill by 2023 Act. That has become the part and parcel of the Constitution that is in existence. That is the same Home Minister has moved the bill, or the government has moved the bill, and that was unanimously passed except 2 members who have voted against. So that bill is in existence. At the time of passing the bill, see, coming to the statement of... No, these are all technical points. These are all technical points. Sir, these are all technical points. Statement of objects and reason should be in consonance with the contents of the bill. That is also a legislative practice. Here it is missing, para 6. Sir, kindly see para 6, just K.C. Venugopal has pointed out it. The next census and the consequential delimitation exercise thereafter will take considerable time. Sir, whether the government is not aware of that, the delimitation process as well as the census process will take time, so that after the delimitation, the women reservation bill can be made practicable only by 2034. At the time of at the time, so that means the statement of objects and reasons are not. Sir, please, and I've No, another very आप तो पूरी बिल पे डिबेट करने लगे। पूरी बिल पे डिबेट के समय सबको पूरा समय दूंगा। Speaker, sir. Speaker, sir. हाँ, इनके प्रेम से, हाँ
एक सेकंड में बोल दें आप। एक मिनट से बोल रहा है हाँ। सर, 1 मिनट से हिंदी में बोलेगा सर। सर आर्टिकल 81(3) सर आर्टिकल 81 clause 3, according to that is a cardinal constitutional point in this case. According to that, which census is to be taken for considering the population, that will be as per the constitution. It's a constitutional obligation and mandate. Now the government is changing that constitutional mandate, that as per the law determined by the parliament with simple majority. Sir, with a simple majority. That means a propriety of the constitution. The mandate of the constitution. आप तो इंटेलिजेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस बिल में लाए ना इसको। बालू जी, I rise to oppose the bills which have already been sandwiched. വനിതാ സംവരണ ബിൽ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ നടപടി ക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. എന്നാൽ ബില്ലിന് അനുമതി അല്ലെങ്കിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകാതെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. ബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയപ്പോൾ തന്നെ അതിന് അവസരം നൽകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അത് നടപ്പാക്കില്ല എന്ന കാര്യമാണ് KC വേണുഗോപാൽ അടക്കം ആവർത്തിച്ചത്. ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്നും ഭരണഘടനയെ തന്നെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണ് നടക്കുന്നതെന്നുമാണ് KC വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത്. ബില്ലിൽ പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയിൽ പറയണമെന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സർക്കാരും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ ഒരു ബില്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമടക്കമാണ് ലോക്സഭയിൽ നടക്കുന്നത്. At the same time, we could insist that government should have come forward in 2024, 2025 and now 26 at least. But now they are linkering the things further. So they want to have a deal. Structure of federalism, it also curtails parliamentary democracy. Parliament democracy has to be representative of, if a voter in Telangana feels that their voting or not makes no difference, if decisions are taken in UP rather than parliament, why will they vote? Thirdly, sir, it violates our own direction 19A2. Minister has to give 7 days notice of motion for introducing a bill in this house. Similar copies of bill have to be introduced, need to be given to members 2 days before the introduction. Third, sir, this is a clear violation of 123B of RP Act 1951 to 1 week before voting. I call this a corrupt practice, sir. I will be asking for a division of this bill, sir, and I end by what Sahir Ludhiani had said. यहाँ पर गरीबों से मतलब जुनूबी हिंद के लोग, मुसलमान और ओबीसी। इसका साहिर लुधियानी ने कहा, सर, शहंशाहों के गरीबों से ताल्लुक ही नहीं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक। के राधाकृष्णन जी, यस। Thank you, sir. Sir, I strongly oppose the introduction of the Constitution 131st Amendment. Sir, any constitutional amendment must uphold federalism, democracy and social justice. However, this bill raises serious concern, having been introduced without adequate consultation with the state government and stakeholders, thereby undermining cooperative federalism. It is important to recall the Constitution 106th Amendment in 2023. Sir, in this context, introducing another amendment raises doubt about the government's interest, especially amid forthcoming state elections, suggesting political motive rather than democratic commitment. Such significant amendment cannot be rushed. This bill risks centralizing power and weakening states. Sir, therefore, I urge the government must withdraw the bill. After the bill
come after the census and implementation later. I object once again. आप गृहमंत्री जी बोलना चाहते हैं कुछ? अभी ठीक, ओके प्लीज। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। आइटम नंबर 7। हाँ, अभी तो शुरू तो होने दो। डिवीजन ही रहता है संविधान संशोधन के अंदर, बिना डिवीजन के, बिना मत विभाजन के संविधान संशोधन नहीं होते हैं। आप तो वरिष्ठ नेता हैं। प्लीज आइटम नंबर 7। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वह हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। ये कोई परेशानी नहीं है, ये संवैधानिक रूप से आप डिवीजन मांग सकते हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि संविधान संशोधन में डिवीजन होता ही होता है, मत विभाजन होता है। अभी का समय खर्च मत करो, बोलने का समय रहेगा आपका, विचार करो। बाद में तो मत विभाजन होना है, क्यों समय खर्च करते हो? मांगना ही है। ओवैसी साहब सबसे ज्यादा चिंतित हैं आज। लॉबी खाली कराया जाए। ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്. വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലോക്സഭയിൽ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം എതിർപ്പ് അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധമടക്കം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ലോക്സഭയിലടക്കം DMK അംഗങ്ങളടക്കം ഈ ഒരു ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കറുത്ത വസ്ത്രം അണിഞ്ഞെത്തുന്ന സാഹചര്യം അടക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാൻ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വനിതാ സംവരണ ഭേദഗതി ബില്ല് അടക്കം അവതരിപ്പിക്കാൻ അനുമതി തേടിയിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വോട്ടെടുപ്പ് അടക്കം ലോക്സഭയിൽ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡി ബിനോയ് ഉണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി. ബിനോയ്, എന്തായാലും ഈ ഒരു വനിതാ സംവരണ ബില്ലടക്കം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അനുമതി സർക്കാർ തേടിയ സാഹചര്യത്തിൽ വോട്ടെടുപ്പൊക്കെ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. എന്നാലും പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധമടക്കം രൂക്ഷമാക്കുന്ന സാഹചര്യം, വിവരങ്ങൾ. പാർലമെൻറ്റ് തുടങ്ങിയത് തൊട്ടു പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ ബഹളവും തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രധാനമായും 131 നിയമത്തിൻ്റെ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല എന്ന നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം. KC വേണുഗോപാൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പാർലമെൻറ്റിൽ സംസാരിച്ചത്. കാരണം 2023 ഈ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്തിയതാണ്. അത് പിന്നീട് പാസ്സാക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വനിതാ സംവരണ ബില്ല് കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു വലിയ
ചതിയുണ്ട്. അതായത് മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്നൊരു ലക്ഷ്യം കൂടി ഇതിന് പിന്നിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ആ ചതി കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് KC വേണുഗോപാൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പറഞ്ഞു വെച്ചത്. ഒരു ജനാധിപത്യത്തിന് നേരെയുള്ള വെല്ലുവിളിക്ക് BJP സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിൻ്റെ പിന്നാലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 131 അതായത് 131 എന്നൊരു ഭേദഗതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ KC വേണുഗോപാലിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാക്കുകൾ. എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ DMKയും എതിർത്തു, അതുപോലെ തന്നെ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും എതിർത്തു. എന്നാൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും അഖിലേഷ് യാദവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് ഈ സഭാ നടപടികൾ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്നില്ല, പക്ഷേ തത്തുല്യമായി മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട വനിതകൾക്കും സംവരണത്തിനുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായ അർഹത പരിഗണിക്കണം എന്നൊരു നിർദ്ദേശം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. അതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ആണ് DMKയുടെ കാര്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചു. DMK നേതാക്കന്മാരും ഇത് തന്നെയാണ് ധൃതി പിടിച്ച് ഇത്തരത്തിലൊരു ബില്ലിലേക്ക് കടക്കുന്നതിനോട് വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ചു. മാത്രവുമല്ല 2027 സെൻസസ് പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഇത്തരം ബില്ലിലേക്ക് കടന്നാൽ മതിയാകും എന്നൊരു നിർദ്ദേശം DMK വരുന്നു. OYC നേതാവ് കൂടി ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ നിന്നെത്തി CPIMൻ്റെ പ്രതിനിധി K രാധാകൃഷ്ണനും ബില്ലിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് അറിയിച്ച് സംസാരിച്ചു. എന്നാൽ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജനകീയമായ നീക്കം എന്ന നിലയിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജനാധിപത്യമായ ഒരു നീക്കം എന്ന നിലയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് ആണ് പാർലമെൻറ്റിൽ സ്പീക്കർ അറിയിച്ചത്. അതായത് ഈ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അനുമതി തേടാനാണ് ഇപ്പോൾ പാർലമെൻറ്റിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു. അതായത് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സംവരണ ബില്ലുമായി അവതരണത്തിന് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. എന്തായാലും സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ കാര്യക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷം ഒന്നടങ്കം ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് പാർലമെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതേസമയം അമിത്ഷാ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇത് ന്യായീകരിക്കുവാൻ, ഈ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ന്യായീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കിരൺ റിജിജു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റെങ്കിലും പക്ഷേ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായിട്ടില്ല. പ്രതിപക്ഷം പൂർണ്ണ തോതിലും ഈ 131 നിയമ ഭേദഗതി അംഗീകരിക്കാനാകില്ല. അതായത് മണ്ഡല ക്രമീകരണവും അല്ലെങ്കിൽ പുനർനിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും വലിയ തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് അവർ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ ബില്ലിന് വരുന്നതോടുകൂടി തന്നെ വലിയ തരത്തിൽ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുന്നു. തെക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും പ്രാതിനിധ്യം കുറയുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണം. എന്തായാലും ഈ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ചകൾ വലിയ തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. വനിതാ സംവരണ ബില്ലിന്മേലുള്ള ചർച്ച വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ സൂചന. കാരണം പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ബില്ലിനെ തോൽപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ആവശ്യം. എന്തായാലും 3-2 ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ബില്ല് പാർലമെൻറ്റിൽ പാസ്സാവുകയുള്ളൂ. അതായത് 360 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഈ ബില്ല് പാസ്സാകണമെങ്കിൽ നിലവിൽ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ അത്തരം പിന്തുണയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബില്ലിൻ്റെ പാസ്സാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷ പിന്തുണ കൂടി അനിവാര്യമാണ്. അതിന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ അത് 50% സംവരണം എല്ലായിടങ്ങളിലും എന്നുള്ളതായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് പ്രതിപക്ഷം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിൽ ചില നീക്കങ്ങളൊക്കെ തന്നെ, അതായത് ചില ഉപാധികൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സമവായത്തിലൂടെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു നീക്കം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും പക്ഷേ അതൊന്നും തന്നെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായിട്ടില്ല. മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പേക്കും ഈ സഭയെ ഇത് ഒരു വളരെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കത്തിലൂടെ ബില്ല് എങ്ങനെ സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് BJP ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നതും അത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു ജനാധിപത്യ രീതി എന്ന നിലയിലേക്ക് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുക. ആ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുമതി ലഭിക്കാതെ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറിച്ച് മറ്റൊരു തരത്തിലേക്ക് BJP ഇത് പ്രചരണ ആയുധമാക്കി മാറ്റും. കാരണം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലും തമിഴ്നാട്ടിലുമൊക്കെ വലിയ തരത്തിലുള്ള നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം 16, 17, 18 തീയതികളിലാണ് ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയം തന്നെ ബില്ല് പരാജയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രചരണ ആയുധമാക്കി BJPക്ക് ഇതിനെ മാറ്റാൻ കഴിയും. വനിതാ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് പ്രതിപക്ഷം നിന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ത്രീ സംവരണം എന്നുള്ളത് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച തരത്തിലേക്കൊക്കെ തന്നെ പ്രചരണം കൊണ്ടുവരുവാനും അതുവഴി വോട്ട് നേടാനും BJP ശ്രമിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായ നീക്കം തന്നെയാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തായാലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലിന്മേൽ ആദ്യഘട്ട ചർച്ച എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ അത് പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഈ ബില്ലിനെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കാൻ പാർലമെന്റ് സ്പീക്കർ
അനുമതി നൽകി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യം. സാധാരണഗതിയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അഭിപ്രായം തേടാൻ സ്പീക്കർ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷ അഭിപ്രായം തേടുകയും തൊട്ടു പിന്നാലെ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ ബില്ല് വലിയ തരത്തിൽ പാർലമെന്റിൽ ചർച്ചയായി മാറുന്നു എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ പാർലമെന്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇനി 2 ദിവസം കൂടി, അതായത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച അനുസരിച്ച് 18 മണിക്കൂർ സമയമാണ് പാർലമെന്റിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾക്ക് വേണ്ടി സമയം നീട്ടിവെച്ചിരുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബില്ലിന്മേൽ ചർച്ച നടത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്തായാലും വോട്ടെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. അതെ, ബിനോയ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബിൽ അവതരണത്തിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ടുള്ള വോട്ടെടുപ്പിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത്. ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളവും അടക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും വോട്ടെടുപ്പ് നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. എന്തായാലും ബിൽ അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി തേടിയുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഈ വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം കൂടുതൽ ആളുകൾ അതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയിലേക്കായിരിക്കില്ലേ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുക? 207 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. 126 പേർ ബില്ലിനെ എതിർത്തും വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഈ വോട്ടിന്മേൽ അല്ലെങ്കിൽ 207 പേരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ബില്ലിന്മേൽ അവതരണം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളത് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചയിലേക്ക് നീങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ സൂചന. എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ സ്പീക്കറുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ബിൽ അവതരണത്തിനുള്ള അനുമതി തേടിയ വോട്ടെടുപ്പിൽ 207 പേരുടെ പിന്തുണയാണ് ഈ ഒരു ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചർച്ചയിലേക്ക് അടക്കം കടക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്പീക്കർ അന്തിമ തീരുമാനം പറയും. എന്നാലും ലോക്സഭയിൽ നടപടിക്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തിരികെ എത്താം ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം.